Grade 6. Keep the park clean. Parks are beautiful places where people go to relax, play, and enjoy nature. They have green grass, trees, flowers, and sometimes even animals. It is very important to keep the park clean so that everyone can enjoy it. When we throw garbage on the ground, it makes the park dirty and harms the environment. Plastic, paper, and food waste can hurt animals and plants. It also makes the park smell bad and look ugly. No one likes to play or walk in a dirty park. To keep the park clean, we must throw our rubbish into the dustbin. We should not break plants or pick flowers. We must tell others to keep the park clean too. If everyone works together, the park will stay beautiful and safe. In conclusion, parks are gifts of nature. Let us respect them and keep them clean for ourselves and for future generations. Okay, Bude. So let's move to the single explanation. The topic keep the park clean. ගෙවත්ත පිරිසිදුව තියාගමු. Parks are beautiful places where people go to relax. Parks කියන්නේ ලස්සන ස්ථානයක්, right? ගෙවත්ත විතරක් නෙවෙයි. මොන හරි උද්‍යානයක් වෙන්න පුළුවන්. උද්‍යානයේ පිරිසිදු තියාගමු කියන අදහස මේ topic එක ඇතුලේ තියෙනවා. So park are beautiful places. මේ උද්‍යානය කියලා කියන්නේ හරිම ලස්සන ස්ථාන where people go to relax. මිනිස්සු යනවා people go to relax කියලා කියන්නේ අර නිදහස භුක්ති විඳින්න. Play සෙල්ලම් කරන්න යනවා. And enjoy nature සබාදහම විඳින්න යනවා. Enjoy nature. Nature means සබාදහම. They have green grass. එයාලට එතන තියෙනවා නැත්නම් parks වල තියෙනවා green grass means තනකොළ පිට්ටනි, trees ගස්කොළන්, flowers මල් තියෙනවා, and sometimes සමහර වෙලාවට even animals, even කියන්නේ පවා කියන තේරුම, even animals කියන සතුන් පවා සමහර වෙලාවට ඉන්නවා මේ parks වල. It is very important, ඒක හරිම වැදගත් දෙයක්. It is very important to keep the park clean. මේ උද්‍යානය පිරිසිදුව තබා ගැනීම ඉතාම වැදගත් දෙයක්, so that එම නිසා everyone can, එහෙම වුණොත් everyone can හැම කෙනාටම පුළුවන් enjoy it ඒක විඳින්න නැත්නම් හේදි විනෝද වෙන්න. When we throw garbage on the ground, when කියන්නේ විතදී we throw garbage, අපි කසල, garbage කියන්නේ කසල throw කරද්දී නැත්නම් විසි කරද්දී on the ground පොළොවට නැත්නම් එළියට කැලි කසල විසි කරද්දී it makes the park dirty. අනේකෙන් it makes the park dirty. මේ ගෙවත්ත නැත්නම් උද්‍යානය dirty වෙනවා, කිලිටි වෙනවා. And harms කියන්නේ හානි කරනවා the environment. නෙවෙයි අපි pronounce කරද්දී මේක කියන්නේ the environment කියලා. E කියන word එක vowel එකක් නිසා ඊට කලින් the තිබුණොත් අපි the කියන එක spoken English වල the කියලා pronounce කරන අපි physical classes වලත් ඔයාලට උගන්වලා තියෙනවා. So harm the environment. පරිසරයට, environment කියන්නේ පරිසරයට හානි කරනවා, harm. Plastic, paper කොළ and food waste ආහාර අපද්‍රව්‍ය, ආහාර වලින් ඉවත් කරන ආහාර කොටස් කියලා කියන්නේ අපි food waste can hurt animals, පුළුවන් සත්තුන්ට හානි කරන්න, ඒ වගේම and plants පැලෑටි වලට. right? එතකොට plastic, papers, මේ food waste කියන ඒවා සතුන්ට සහ පැලෑටි වලට හානිදායක වෙනවා. It also makes, ඒ වගේ මේකෙන් සිද්ධ වෙනවා the park smell bad. park එක හරිම smell bad කියලා කියන්නේ ගඳ ගස්සනවා. and look ugly. කැතට පේනවා. No one likes to, no one කියලා කියන්නේ කිසි කෙනෙක් කියන අදහස. So likes කිසි කෙනෙක් කැමති නැහැ to play or walk in a dirty park. මේ අපිරිසිදු පාක් එකක උද්‍යානයක කිසි කෙනෙක් කැමති නැහැ සෙල්ලම් කරනවත් ඇවිදින්නවත්. So third paragraph එකේ කියනවා to keep the park clean. මෙන්න මේ ගෙවත්ත නැත්නම් උද්‍යානය පිරිසිදුව තියාගන්න නම් නැත්නම් තියා ගැනීමට we must throw, අපි කළ යුතුමයි, must කියන්නේ යුතුමයි, we must throw our rubbish, rubbish කියන්නේ කැලි කසල,
අපේ කැලි කසල විසි කරන්න ඕනමයි into the dustbin එකකට අනිවාර්යෙන්ම dustbin එකකට දාන්න කියලා කියන්නේ. We should not break අපි කළ යුතු නෑ should not break plants පැලෑටි කඩන්න හොඳ නෑ or pick flowers මල් කඩන්න හොඳත් නෑ උද්‍යාන වලට ගියාට පස්සේ. We must tell others අපි tell means කියනවා. Others කියන්නේ අනිත් අයට. We must tell others අපි අනිත් අයට කියන්න ඕන to keep the park clean too. අනිත් අයට කියන්න ඕන මේ පාක් එක පිරිසිදුව තියාගන්න කියලත් අනිත් අයට කියන්න ඕන. If everyone works together if කියන්නේ නම් කියන අදහස everyone කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම වැඩ කරනවා නම් together කියන්නේ එකට එහෙම කරනවා නම් හැම කෙනෙක්ම එකට වැඩ කරනවා නම් the park will stay beautiful and safe මේ park එක උද්‍යානය stay කියන්නේ තියනවා පවතිනවා කියන එක beautiful and safe කියන්නේ ලස්සනට වගේම ආරක්ෂිතව තියනවා කියලා කියන්නේ හැමෝම එකට වැඩ කරොත් in conclusion සාරාංශයක් විදිහට මේ අවසාන පැරග්‍රාෆ් එක අපේ එකක් ලියද්දි ස්පීච් එක දුනත් කියන්න පුළුවන් in conclusion සාරාංශයක් විදිහට parks are gift of nature මේ උද්‍යාන කියලා කියන්නේ ස්වාභාවික උද්‍යානයක් තියෙනවා ආටිෆිෂල් ඒවා man made ඒවක් තියෙනවා. ඒකට කොළඹට වගේ ගියාට පස්සේ කොළඹ දකින්න පුළුවන් මේ වෙද්දි ගොඩක් handmade man made parks තියෙනවා. Okay, මෙතන කියන්නේ parks are gift of nature. සබාදහමේ nature කියන්නේ සබාදහමේ tag එකක් තමයි මේ උද්‍යානය කියලා කියන්නේ. Let us respect them. අපි ඒවට ගරු කරන්න ඕන. And keep them clean ඒවා පිරිසිදුව තියාගන්නත් ඕන for ourselves අපිට වගේම ඒවා තියාගන්නේ අපි වෙනුවෙන් වගේම ourselves අපි වෙනුවෙන් වගේම for future generation අනාගත generation කියලා කියන්නේ පුතේ පරම්පරාව right so future generation කියලා කියන්නේ අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් මේක රැක ගන්න ඕන කියන එක තමයි මෙතන වාක්‍යයෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නේ right so as usual listen to this essay how I pronounce the words කොහොමද මම pronounce කරන්න කියන එක මෙන්න මේ එකේ පස් පාරකට වඩා අහන්න right නිතර අහලා familiar වෙන්න කොහොමද වචන pronounce කරන්න කියලා ඔයාලත් දෙතුන් පාරක් අහලා ඊට පස්සේ තනියෙන් මේක pronounce කරලා කියවන්න උත්සාහ කරන්න ඒ වගේම අලුත් words ටික vocabulary book එකේ පිටිපස්සේ ලියා ගන්න ඒ විදිහට අලුත් වචන ටික ඉගෙන ගන්න practice කරන්න right so see you in the next video bye